languages. So then only we know this one. Once if we digitize all the data, then we can go for quantification. For example, frequency analysis, how many words they are repeatedly using. What is the features predominantly they are using? For example, whether the infinitive form of verb or finite form of the verb, what are the archaic forms, list forms they are using in their language. All those things are we can do it. So it is a small survey only. I just collected the data for 2 days only. If you do an extensive work, and we digitized all those data, and if you analyze quantification analysis with that, then it's very useful for people. Not only this one, we had to collect their folk songs, cultural items, then social aspect of that, how the hierarchy, for example, whether the higher people how they're using, age we can say that youngsters are using more Tamil words and the old people are doing, so they are retaining their language. Age, females are doing like this, or males are doing that. So a lot of points are there in the corpus linguistic analysis. So we have to take those things, and if we analyze, and it will be useful. So I just collected only, just 2 days I collected, and for my paperwork, if in Toda as the linguistic behavior of native Toda speech, only less number of features of other tribal languages spoken in the Nilgiris have found place in the native Toda speech. So native speakers of Toda language have to be made aware the seriousness of protecting their indigenous language by pertinent awareness programs by the government. These are the conclusion I given, and I had to add that we have to do a corpus analysis also. Thank you very much for giving this opportunity. Thanks for my senior professors, Dayalan sir, Sanmum sir, and Professor Karnagaran sir. Thank you. Now, Dr. Maharaj has completed his presentation. Let us have a discussion on some of the issues, particular reference to convergence or whatever comments you want to make. You are welcome. Please. Right. Your presentation is not a question, but it is my observation of your presentation. That is, the people, particularly the Toda people, including the biosphere, are using Malayalam words, Kannada words. This is the statement that we have today. I think the reason might not be in Nilgiri biosphere, all the 3 states are joining. Yes. And that may be the reason that I have identified. Whether it is correct or not. That's good. That's Likewise, in a script level, this is the situation primitive in Saurashtra. They have no script. They are using Tamil script. That is the dominant language spoken by the people. They are in the settlement or in a situation. They started using the local language script. Then they put the symbol 1, 2, 3. In a way, they have differentiated.
This is my observation. Yes, Thank sir. you. Actually, that Mullakurumba people, they are in the Kerala also. So the Kerala people, this Nilgiri people will, if they are marrying, a man is marrying a girl from Kerala, that is also one reason. So Kerala side Mullakurumba people will mix with the Tamil Nadu side Mullakurumba. So that will also happen. So it was the people are for the sake of their work, they are going to Kerala border, Karnataka border. It is a border of Karnataka, Kerala also, Nilgiri. So that is it is there. So it is there. Regarding language attitude of people, what type of language attitude they have? Lot of people themselves believe that they are superior than other people living in nearby area. But in that situation, sometimes they may have superior complex. Sometimes they may have inferior complex. So regarding this kind of what kind of language attitude they have, number one. Number two, regarding the linguistic convergence, did you find exact linguistic convergence happened in this area? Almost all levels can find the linguistic convergence. From which language to which language you had identified the linguistic convergence? So that, sir, that linguistics, it is a bidirection. Mostly the majority language is a dominant language. No, when they are going outside, they have to use compulsorily. They have to use the majority language. So the majority language will be have an influence, and it will migrate into their mother tongue. It is their minority. It is happening all over the world. The majority will have an influence. At the same time, sometimes the minority have also have some features, linguistic features will be in the majority language. Those things, that is one point. So Tamil features are there, Kannada features also there, Malayalam features also there, but mostly Tamil features are more at the lexical level is there. Yes, sir. Yes, sir. What a linguistic convergence. But as far as linguistic convergence means, you have to identify all the. Yes, sir. Not keeping some vocabulary, keeping some yes, sir. Yes, sir. categories. You cannot claim that these are the linguistic convergence. Yes, sir. But to prove this linguistic convergence, you might have applied some approaches already the people done in the area of linguistic convergence. For example, our professor has written on different books. Yes, sir. Yes, sir. So, of course, your analysis, your approach is correct. But if it is more empirical evidence, the people, our students can get a clear idea about it. Exactly. That's why I told my data was limited. So we had to go for corpus linguistic analysis. So we had to collect that whole data, whole list of lexical item, morphological, phonology, syntactic, semantic, all the level we had to collect. And we had to digitize. So the digital form is called corpus. So based on the corpus, we had to go for quantitative analysis. That's what I'm told. So how much percentage? Nowadays the endangered language projects, they're asking the percentage of convergence, how much it was affected, what level it was affected. At the morphological level means whether it is case marker, what type of case markers are more affected, what type of at the syntactic level means at the what type of whether it is a tense marker, what are the tense markers it was affected. At the semantic level means how they conceptualizing the whole thing,
whether how we are conceptualizing and how their meaning concepts, the environmental ecosystems, or that the different levels, how they are thinking about a particular concept, different ways are there now. So all this will be, we have to do a corpus analysis. Corpus linguistic approach is the emerging field. So we have to do a quantitative analysis, then only we can predict. That is whatever you are saying, that is correct. SAR is the first author who wrote that linguistic convergence, and then Bayer madam also did good work, and Sam Monglal sir, he did in that in this one Bangalore city, collected data from Kannada Tamil emergence. And after that, so many Gumbas, all social linguistic authors, they did in different worldwide, they did the work. And it is now corpus linguistics came. So they're sifted their all these data into their data bank, and they're doing a wonderful analysis. So I had to do. Thank you very much, sir. Actually, I didn't full for paper purpose only, I just collected. Okay. So we had to do entire work. Then only I can, it will come. Thank you. I appreciate you, madam, for this day, because he has talked about the innovation in linguistic convergence in the tribal areas. Yes, sir. Normally, people who have done some work on linguistic convergence, they have corrected some words, some syntactic categories, semantic categories, and they have listed them. That is not the way in which convergence works. He has also pointed out. And what you have to do is you have to have an opposite already pointed out. That is the type of innovation we require. One thing. Second thing, you have to go making doing this innovative work means you should have a corpus. But what I'm thinking about the corpus is you should have different stories elicited from this. Different type of conversations between the Toda people and the conversation between the Toda people and the others. Yes, For example, a common incident is there. They are narrating it to a Toda people piece. In that, how much Toda words they use, Tamil words they use, and the words which are used by the Toda people they use. So you should have a type of conversation and storytelling in between all these groups. Yes. Then only your corpus will be full and you will be able to quantify. Yes. Yes. Quantification research is the major thing about that. Yes. So for that, first thing is you have to document everything. Yes, sir. Before going to analysis, you have to document the type of conversation, the type of storytelling within the intra-group interactions and inter-group interactions. Then only your data will be perfect. Yes, you will document it, you will digitize it, whatever, and then go for analysis. Yes. On the paper presentation here also, what I found you should include is these sentences or the paragraphs we have collected, where you will find the linguistic convergence center. It is not simple lexical items alone. Sometimes they shift, Professor knows Yes, that sir. code shifting will be there, code shifting and code Mixing, what is there, right. mixing. So this thing, then you can have the quantification of code mixing Yes, also. yes. So a lot of work will have to be done, but I am happy about your paper because this seminar is on innovation in linguistics. Yes, sir. How you can have the linguistic convergence analysis and study carried out through some kind of innovation. Yes. This is the type of innovation you require in linguistic convergence Yes, sir. analysis. So I am happy about it. Thank you, sir. So, yes, sir. Yes. In addition to Dr. Shanmugam's Yes, sir. explanation, I would like to add one thing. This I have already done in some of these meetings. One is tribal communication. Inter and intra communication Yes, sir. among the tribes. You see, intra communication, okay, but intercommunication with the other tribes and also with the majority language, not Tamil, it is Badaga. You see, the role of Badaga is very important. Yes, sir. Yes, sir. When you discuss about this kind of linguistic behavior. Yes, exactly. Exactly. Because they are the
people who offer them work yeah. in their fields or in their and the estates Yes, or yes, yeah. other places. So workplace is very important for these tribal people. They go for work and they use quite often Badaga, not yes. Tamil or not Malayalam or other tribal languages. So you have to go into such details that will help you to, as Professor Shanmu was mentioning, you have to go for other than lexical usages, conversational way of discussion or their way of question answers, this and that, how they perform, right? That's also you have to observe. That you know that, but still that will be more useful to identify the language contact and then convergence, right? Okay. Yeah. Yes, sir. Correct, sir. Yes, sir. If we borrow it, we make it borrow it. That borrowing will lead to negotiation. Yes, but one stage it is. At one stage it will lead. Standardize and. Actually, that whatever SARS told, no, that at the level of linguistic level only we are restricting ourselves. So we have to go for folklore, other materials also. We are not thinking about those things. But usually we'll collect, we'll take our students and we'll collect phonology, morphology, syntax. Just a descriptive level, at the language level only we are seeing we are thinking about the linguistic aspect only, but we will not get a good result. We have to collect the folklore, their other storytelling, and whatever Sir told me, that Badagas people, how they are interacting with those. So the pragmatic aspect, how the meaning, how they are interacting, the interaction things also we can record. So now it is available, it is easy for us to video record instead of going for tape record. So we are just collecting with the audio only, no? So instead of that audio, if you collect that data through video, then it is like our what are the different functions also it is happening. Those things should be videoed. So how within that particular intra level within their community in a function. So how they are interacting, and Sir told me within their tribal people how they are interacting, and with Badaga people how they are interacting, and with the Tamil people how they are interacting, Malayalam how it was happening. So all those things also it is very important through your suggestions. So I will include those things. So these are the points I also thought, because the folklore departments and other departments, they are collecting at the folklore level, just their stories and other things, and we are collecting linguistic data. But now it is time to rethink, and we have to combine together. We can take our folklore people also. We have to anthropological people also get together, and we have to work out. Then only we'll get a complete picture. I think so. So other field also we have to learn. A linguist has to learn anthropology, folklore, and other things. Then only we'll get a good results. So thanks very much, sir, for your suggestion. Actually, I thought, but it is just a small work only. I have to do a lot of things. Thank you very much. Thank you for your nice feedback. If at all you have any questions, you directly contact Dr. Maharaj whenever you want to. Okay, now I invite the from Madurai Kamaraj University, Dr. R. Kumaraswamy, Assistant Professor. He is going to present Sidangaram Matara in our Tamil Modi school. Tamil. Oh, yeah, right. You are welcome. Now our Tamil கட்டுரையை படிக்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நல்லது ஒரு வாய்ப்பை வழங்கிய மொழியியல் துறை தலைவர் என் சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு முதல் நன்றி. மேலும் இந்த அமர்விற்கு தலைமை தாங்கி இருக்கின்ற மூத்த மொழியியல் பேரறிஞர், 3 தலைமுறை கண்ட அறிஞர் அவர்களை இந்த வணங்கி, மேலும் எனது
நெறியாளராக இருந்த சண்முகம் ஐயா அவர்களையும் மூத்த பேராசிரியர் தயாளன் அவர்களையும் வணங்கி என்னுடைய ஆய்வுக் கட்டுரைகளை சுருக்கமாக முடிக்கிறேன். தலைப்பு சிதம்பர வட்டார தமிழ் கிளைமொழி கூறு. அது பர்டிகுலர் அந்த மீனவர்னா சில சொல்லு அழிஞ்சிட்டு இருக்கு. அதை ஆவணப்படுத்த நோக்க அந்த தலைப்பு எடுத்தது. முன்னுரை: மனிதன் தனது அறிவு திறத்தாலும் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளும் பற்பல வியத்தகு சாதனைகள் படைத்து வரும் இக்காலகட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் பயன்படுத்தும் மொழியின் கூறுகள், குறிப்பாக ஒலிக்கூறுகள், உருபன் கூறுகள், சொற்கூறுகள் போன்றவை ஏதோ ஒரு வகையில் பொது மொழியிலிருந்து இருந்து மாற்றம் பெற்று வேறுபட்டு வருவதை காணலாம். ஒவ்வொரு இன மக்களும் உரிய கிளைமொழி கூறுகள் கால வெள்ளோட்டத்தினால் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தலாம் தவிர முழுமையாக வழக்காறுகள் மறைந்து விட்டன என்றோ அல்லது முற்றிலுமாக மாற்றம் பெற்றுள்ளன என்றோ நம்ம கூற முடியாது. மேலும் நம்ம மாறிக்கொண்டே இருக்கும் மக்கள் வாழ்க்கையில் மறையாமல் இருந்து வருகின்ற கிளைமொழி கூறுகள் பற்றியும் அவை மக்களால் எவ்வாறெல்லாம் பயன்படுத்துகின்ற என்பதை பற்றியும் ஆய்வு செய்வதே இக்கால சூழலுக்கு மிகவும் அவசியமாகும். உலகில் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு மொழிகள் பேசப்படுகின்றன. அவ அமைப்பில் வேறுபட்டாலும் ஒரே மொழியில் பேசும் மக்களிடையே பலவார வேறுபாடுகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. ஒரு மொழியே இடத்திற்கு இடம், காலத்திற்கு காலம், மக்கள் பிரிவிற்கு ஏற்ப வேறுபடுகின்றது. ஒரே இடத்தில் வாழும் ஒரே மொழியில் பேசும் வேறுபட்ட மக்களையும் கூட அவர்களின் மொழியில் பலவாறான வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. மனிதன் அன்றாட வாழ்வோடும் சமுதாய நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டுள்ளன. மொழியானது அது சார்ந்து இருக்கின்ற சமுதாயத்தினையும் அடிப்படை பண்புகளையும் பிரதிபலிக்கின்ற கண்ணாடியாக விளங்குகின்றது. கிளைமொழி என்பது ஒரு மொழியிலிருந்து பிரிந்து அல்லது கிளைத்தை மொழி என்பது அல்ல. மூல திராவிட மொழியிலிருந்து பிரிந்த மொழிகள் அனைத்தையும் வெவ்வேறு மொழிகளாக ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தாக எண்ணுகின்றோம். இங்கு கிளைமொழி என்ற ஒரு சொல் தனி சிறப்பு சொல்லாக ஒரு கலை சொல்லாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கிளைமொழிகள் சொற்களிலும் ஒளி முறைகளிலும் வேறுபடுகின்றன. கிளைமொழி இன்ன இடத்தில் வாழ்பவர் அல்லது இன்ன இனத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்லது இன்ன மொழி தொழில் செய்கின்ற என்பதை இனங்காண பயன்படுகின்றது. ஏனெனில் இச்சொல்லாட்சி புதியது. ஒரு மனிதன் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பேசும் பேச்சினை அதனுடைய தனி நடை சிறப்பு எனலாம். மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பருவத்தில் பேசுகின்ற பேச்சினை அவருடைய தனி மனித பேச்சு என்று கூறலாம். இதன் அடிப்படையில் இந்த கிளைமொழி சொற்கள் இங்கு ஆராயப்படுகிறது. மேலும் இரு பேச்சு வழக்கு ஒருங்கிணைந்த மொழி இரு கிளைமொழியிலும் வெளி கோட்டளவு எனப்படும். கிளைமொழிகள் தமிழ் சிறிது புரியாமல் கூட அயல்மொழி போன்று செயல்படலாம். ஆனால் ஒரு மொழியின் பல கிளைமொழிகள் சங்கிலி தொடர் போல அடுத்தடுத்து வாழும் கிளைமொழியாளருக்கு விளங்கும். அதனால் கன்னியாகுமரியில் தமிழ் செங்கல்பட்டு தமிழுக்கும் விளங்கவில்லை என்றால் அது கன்னியாகுமரி தமிழை திருநெல்வேலி தமிழ் அல்லது மதுரைக்கார தமிழ் திருச்சிக்கார அடுத்தடுத்து உள்ள அந்த தொடர்பு வேறுபட்டு காணலாம், புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். பல கிளைமொழிகளை பேசுவோர் அடுத்தடுத்த பேச்சினை நேரடியாக உணரும் தன்மை அமையுமானால் அந்நிலையை மொழியின் எளிய நிலை என்றும், ஒருவருக்கு ஒருவர் உணர்ந்து கடினமாக அமையுமானால் மொழியின் சிக்கன நிலை என்றும் கூறலாம். மக்களால் பேசப்படுகின்ற மொழியில் நிலை அமைப்பு, இனம், மதம், ஜாதி என்பவை மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் வல்லமை வாய்ந்தன என்பார். இப்பேச்சு வழக்கு மொழி மாவட்டத்திற்கு மாவட்டம் அல்லாமல் வட்டத்திற்கு வட்டம் வேறுபடுகின்றன. வட்டத்திற்குள்ளும் நகரத்தில் வாழ்பவர்களுக்கு கிராமத்தில் வாழ்வர்களுக்கு இடையே வேறுபாடு உள்ளது. மாவட்டத்திற்குள்ளேயும் மாவட்டத்தின் மையத்தில் வாழ்பவர்களுக்கும் எல்லைப்புறங்களில்
வாழ்வோருக்கு இடையேயும் வழக்கில் வேறுபாடு காணப்படுகிறது. எல்லைப்புறங்களில் வாழ்கின்றவர்கள் அடுத்த மாவட்டத்திற்குரிய மாநிலத்திற்கு உரிய சொற்களையும் தன் வழக்காற்றில் பயன்படுத்துகின்றனர். ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரே தொழில் செய்வர்களிடையும் அவர்கள் வாழும் இடத்தினை ஒட்டியும் பேச்சு வழக்கில் மாற்றம் பெறுகின்றன. மீனவர்கள் நீதல் நிலத்தினை நம்பி வாழ்கின்ற மக்கள் தான் மீனவர்கள். கடலும் சார்ந்த பகுதியில் சிதம்பரம் வட்டாரம் மீனவர்கள், பிச்சாவரம், கிள்ளை, முழுக்குத்துறை, முடசல்வடை, எம்ஜிஆர் திட்டு, அண்ணங்கோயில், சாமியார்பேட்டை, பொன்னந்திட்டு, பரங்கிப்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் கடலை நம்பி வாழ்கின்ற மக்களாக உள்ளனர். இவர்களில் பல குலப்பிரிகள் உள்ளன. ஆனாலும் ஜாதி சமய வேறுபாடின்றி கடலுக்கு சென்று தொழில் ஈடுபடுகின்றனர். இவர்களில் பரதவர், செம்படவர், வளையர், நாடார், செட்டியார், வன்னியர், இஸ்லாமியர், கிறித்துவர்கள் போன்றோர் இருக்கின்றனர். இதில் ஆண்கள் மீன்பிடிப்பவர்களாகவும் பெண்கள் இந்த மீன்களை விற்பவர்களாகவும் தங்களுடைய தொழில்களை செய்து வருகின்றனர். மேலும் மீனவ ஆண்கள் அதிகாலையிலிருந்து தங்களுடைய படகுகளின் மூலம் கடலுக்கு சென்று மீன் பிடித்து வருகின்றனர். பிடித்த மீன்களை மீனவர்கள் விற்பனை செய்தும் மீன்களை காய வைத்தும் அதனை கருவாடாக விற்பனை செய்து வருகின்றனர். மீனவர்கள் மீன்பிடி தொழிலை தவிர வேறு எந்த வேலையும் செய்ய முடியாதவர்கள் உள்ளனர். மேலும் மீனவர்கள் தங்களது முக்கிய தொழிலாக மீன்பிடி தொழிலையே நம்பி வாழ்கின்றனர். சிதம்பரம் வட்டாரத்தில் சுமார் 6000 மீனவர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்களில் தமிழ் பேச்சு பிற்பகுதி பிற தொழில் செய்வர்கள் தமிழ் பேச்சிலிருந்து வேறுபட்டு நிற்க காண்கின்றோம். இவர்களை புது தமிழ் பேச்சு பிற்பகுதி தமிழ் பேச்சிலிருந்து வேறுபட்டாலும் இவர்களின் தொழில் சார்ந்த உரையாடல்கள் பயன்படுத்தப்படும் முற்றிலும் வேறுபட்டு நிற்க காணலாம். குறிப்பாக இவர்கள் மீன்பிடி தொழிலோடு தொடர்புடைய மண், தண்ணீர், காற்று, வலை, தோணி, படகு, துடுப்பு, கொடி ஆகியவற்றை வெவ்வேறு சொற்களால் இங்க குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அதை மையமாக வைத்து இங்கு ஆராயப்படுகின்றன. போயா, அவங்க மீனவர் சொல்ல போயாங்கிற சொல்லு வந்து கடலில் வலை வீசி இடத்தை அடையாளம் காட்டப்படக்கூடிய ஒரு வகை மிதப்பான். ஒரு ஓலக்கா வலை, கடலில் நண்டுகளை பிடிக்க பயன்படுத்தும் வலை. சால வலை, சிறிய வகை மீன்களை பிடிக்க பயன்படுத்தப்படும் வலை. சூட வலை, சூட மீனை பிடிக்க பயன்படுத்தும் வலை. தூண்டு, சிறிய மீன்களை பிடிக்க பயன்படுத்தும் சிறிய வலை. மீன்கூடு, கடலில் வேலி அமைத்து மீன் பண்ணை உருவாக்குவது. அப்புறம் மூலக்கச்சாங்காத்துல நிறைய இது இருக்கு. மூலக்கச்சாங்காத்துனா நண்பகல் 12 மணியில் இருந்து வீசக்கூடிய பெருங்காற்று. வாடை காத்து, கார்த்திகை மற்றும் மார்கழி மாசம் வீசும் காற்று. சூறை காத்து, இவது வந்து கடல் மட்டத்திலிருந்து கடல் அலை நோக்கி வீசக்கூடிய காற்று. கோடை காத்து, கோடை காத்து இவை ஆடி மாதம் முதல் ஆடி மாதம் வரை வீசக்கூடிய காற்றாகும். கச்சாங்காத்து, இது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நெடுங்காற்று, சால்பட்டாங்காற்று, மூலக்காற்று என கூறுகிறார்கள். நெடுங்கச்சான் வருடத்தில் முதல் 6 மாதம் வீசக்கூடிய காற்றாகும். வாடை காத்து, இது வந்து அதிகாலையில் வீசக்கூடிய காற்றாகும். தண்ணீர் வகையில் வந்து கழுவாட்டு தண்ணீர், செங்கலை கரைத்து போன்று இருக்கக்கூடிய தெளிவில்லாமல் கலங்கிய நிலையில் உள்ள தண்ணீர். தெளிவு தண்ணீர், கடல் நீரானது வண்டல் மற்றும் களங்கள் இல்லாமல் தெளிவாக இருப்பது தெளிவு தண்ணீர் ஆகும். வாடா ஓயின் வெள்ளம், வடக்கு திசையிலிருந்து தென்மேற்கு திசையை நோக்கி இருக்கின்ற நீரோட்டம். நேர் ஒயினி வெள்ளம், நேர் கிழக்கு திசையில் இருந்து நேர் மேற்கு நோக்கி இருக்கின்ற நீரோட்டம். சோனி ஒயினி வெள்ளம், தென்கிழக்கு திசையிலிருந்து வடமேற்கு திசைக்கு செல்கின்ற நீரோட்டம். சோனி மேமேரி வெள்ளம், தென் கிழக்கு திசையிலிருந்து வடக்கு திசையை நோக்கி இருக்கின்ற நீரோட்டம். வன்னி மேமேரி வெள்ளம், வடமேற்கு திசையில் இருந்து தென்கிழக்கு திசை நோக்கி செல்கின்ற நீரோட்டம். வெள்ளை பாசா மற்றும் வத்த பாசா, கடல் அலைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம்.
அமாவாசை பெருக்கு. கடல் நீரில் பெருக்கு அதிகமாக இருப்பதால் அலைகளும் காற்று அதிகமாக காணப்படும். பருவத்து பெருக்கு. பௌர்ணமி அன்று இருக்கின்ற தண்ணீர் நீரோட்டம். மூசாப்புனா மழை வருவதற்கான அறிகுறி. பின்னோடை. மழை பெய்யும் போது இடியுடன் தோன்றும் மின்னல். வெள்ளி நட்சத்திரம் என்ற கூடிய சொல். வாடை வெள்ளினா மாலை 6 மணி அளவில் வடகிழக்கு திசையில் தோன்றி விடியற்காலை 6 மணி அளவில் வடமேற்கு திசை நோக்கி மறையும். சோத்து வெள்ளி வருடம் முழுவதும் ஒவ்வொரு நாளும் மாலை 6 மணிக்கு நேர்மேற்கு திசையில் தோன்றும். ஆரம் வெள்ளி 6 வெள்ளிகள் சேர்ந்து மலை போன்ற அமைப்பில் தெரிவது. ஆங்கர் வெள்ளி 9 வெள்ளிகள் சேர்ந்து ஆங்கர் வடிவில் தோன்றுடைய வெள்ளி. விடி வெள்ளி இரவு நீங்கி பொழுது விடிய போகின்ற என்பதற்கான அறிகுறி. கலக்கு நாள் கண்ணீர் கடலில் தண்ணீர் கலங்கிய நிலையில் காணப்படும் நாள். தூண்டில் முன் இவை சில்வர் வடிவில் இருக்கக்கூடிய கம்பி போன அமைப்பு. ராப்பாடு இரவு நேரங்களில் தொழில் செய்வதை குறிக்கும் நேரமாகும். தண்ணீர் வகையில ஏரினி கடலில் இருந்து பிரிந்து ஏரியில் கிடைக்கக்கூடிய தண்ணீர். கிராச்ச தண்ணீர் நடுக்கடலில் கிடைக்கும் தண்ணீர். இப்படி பல வகையான சொற்கள் இருக்கிறது. மேற்கூறிய வகையான மண், மீ, வலை, காற்று போன்ற சாதாரண பொது தமிழ் இடம்பெறவில்லை. அவ்வாறு இடம்பெறுவதற்கான காரணமும் காரியமும் இல்லை. இக்கிளைமொழி பேசுவோர் அல்லது தங்களின் தேவையின் அடிப்படையில் வகை கூறுகளை உருவாக்கியுள்ளனர். மொழி மாற்றம் அதனை பயன்படுத்த சமூகத்தின் தேவைகளை பொறுத்தே அமைகிறது. சிதம்பர வட்டாரத்தில் பேசப்படும் இன்னும் சில சொற்கள் இங்க காணப்பட்டாலும் அந்த முதுக்கான்ங்கிற சொல்லு பெரிய வீடு. நம்ம வெயில் காலங்கிறது வெசக்காருன்னு இங்க சொல்ல பயன்படுத்துறாங்க. மழை காலத்தை ரம்சீன். இந்த உப்பு எப்படி சொல்றாங்கன்னா அந்த பொன் உப்பு, முதலில் எடுக்கப்பட்ட உப்பு, அதான் பொன் உப்பு. இது மாதிரி நிறைய சொல்லு இருக்கு. அந்த சப்பாரம்னா ஒரு பற்றை நம்மளாம் நெல்லு குச்சி வைத்த பற்றை சப்பாரம்னு சொல்றாங்க. இப்படி பல சொற்கள் இருந்தாலும் இப்படி நிறைய ஒரு 100 சொல்லு இருக்கு. வட்டிங்கன்னா உப்பை திருத்த பயன்படுத்தக்கூடிய தடுக்கு. இப்படி நிறைய சொல்லு அவங்களோட நம்ம சமூகத்தில் இருந்து அவங்க அவங்களுக்கே உள்ள சொற்கள் தான் பயன்படுத்துறாங்க. அதுல இப்ப நிறைய சொல்லியிருக்கேன். முடிவுரை. ஒரு சமூகத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட கால வாழ்க்கை முறையை ஆவணமாக வரலாறாக கலவையாக உருவாக்குவன் எழுத்தாளன். மொழியில் சார்ந்த விதிமுறைகளை கோட்பாடுகளை அவன் உருவாக்குவதில்லை. ஆனால் இவை உருவாவதற்கான சூழலை ஏற்படுத்துவதில் எழுத்தாளரின் பங்கு மிக முக்கியமானது. அதே போன்று ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியால் ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில் புரியும் சமுதாயத்தின் கிளை மொழியியல் கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் உருவாக்க தளமாக திகழும். தற்காலத்தில் படித்தவர்கள் படிக்காதவர் என்ற பாகுபாடு இன்றி எல்லோரும் மீன்பிடி தொழிலை நம்பியே தாங்கள் தொழிலையே வாழ்ந்து வருகின்றனர். மீனவர்கள் தங்களது கடுமையான உழைப்பின் காரணமாக வலிமையான இயற்கையை எதிர்த்து போராடி வாழ்ந்து வருகின்றனர். சிதம்பரம் வட்டார மீனவர்களில் தமிழ் கிளை மொழியில் சிதம்பரம் வட்டாரத்தில் உள்ள மொழிக்கூறுகள் மிக காணப்படுகின்றன. மீன்பிடி தொழில் செய்யும் நபர்கள் பல சாதி பிரிவினை சேர்ந்தாலும் தொழில் சார்ந்த பயனில் அந்த புதுமை கூறுகள் இருக்கதா செய்கிறது. அதே போன்று இவர்களின் கிளை மொழியில் எல்லா நிலைகளிலும் சிறப்பு கூறுகள் இருக்க காண்கின்றோம். குறிப்பாக சூழ்நிலையில் பல பொது சொற்கள் சிறப்பு பொருட்களை தாங்கி இக்கிளை மொழியில் வழங்கி வருகின்றன. தமிழ் மொழியின் பண்பு கூறுகளையும் விளக்கும் வேளையில் இவ்வகை கிளைமொழி கூறுகளில் பண்பு கூறுகளை இணைக்கும் பொழுதுதான் தமிழ் மொழி ஒரு வளமையான மொழி என அறிந்திட்டு பெற முடியும். இந்த ஆய்வுக்கட்டுரை இடம்பெற்றுள்ள அவ்வகை பண்பு கூறுகள் மேற்கூறிய மொழியியல் கொள்கை உருவாக்கத்திற்கு உதவும் என்பதும் திண்ணம். இப்போ அவருடைய கட்டுரையை முடித்திருக்கிறார். இது மீனவர் பேச்சு வழக்கில் காணப்படும்
கிளைமொழி சொற்கூறுகள். இது மாதிரி எல்லா தொழில் செய்யறவங்ககிட்டையும் அவங்க தொழில் சார் சொற்கள் அதுல சிலது ஸ்டாண்டர்டாகவும் சிலது டிஸ்டிங்டாகவும் இருக்கும். அதனால குறிப்பிட்ட வகை சொற்களாகவும் அவையெல்லாம் இருக்கும். அதை பற்றிய ஏதேனும் கேள்விகள் உங்களுக்கு இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் அல்லது உங்களுடைய கருத்தை வெளிப்படுத்தலாம். அடிப்படையில 2 விஷயங்களை இதுல நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று ஆக்குபேஷனல் vocabulary, ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில் செய்யக்கூடிய சொற்களை எடுத்து ஆய்வு செய்வது. மற்றொன்று டைரக்டர் ஸ்டடி, அதுதான் உங்களுடைய கட்டுரையில என்னுடைய ஆசிரியர் பாத்தீங்கன்னா கிளைமொழியில இருக்கக்கூடிய சொற்கள் அங்க ஆக்குபேஷன், அதாவது தொழில் சொற்கள். நீங்க அப்படி எடுத்துக்க தான் நீங்க பண்றீங்க. எந்த ஒரு கிளைமொழி இருக்கு அந்த பகுதியில் செய்யக்கூடிய தொழில் சொற்கள் இயல்பாக. இது ஒன்று. இரண்டாவது, அந்த சிதம்பரம் வட்டாரத்துல இருக்கக்கூடிய மீன்பிடி தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள்ட்ட நீங்க தரவுகளை கலெக்ட் பண்ணி நீங்க கட்டுரை ஆகிருக்கீங்க. இதுல தொழில் செய்யக்கூடியவங்க ஒரே சமூகமா இல்ல நிறைய இருக்காங்க சார். பல சமூகங்கள் அந்த இல்ல அதான் ஜாதி, அந்த செட்டியார்னு சொல்றாங்களா, பரதவர், வலையர், அந்த நான் பேசி முடிச்சிடுறேன். அதாவது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டாரத்துல அந்த மீன்பிடி தொழில் செய்யக்கூடியவங்க பல சமூகம் பண்றாங்க. பல சமூகங்கள் பண்ற பொழுது எல்லா சமூகங்களுமே ஒரே மாதிரியான தொழிற்சொற்களை அந்த கிளைமொழிகளை பயன்படுத்துறாங்களா, அதுல மாற்றங்கள் இருக்குமா? இல்ல அவங்க நம்மள்ட்ட பேசினா கூட ஏதாச்சும் பேசுறாங்க சார். அவங்கள்ட்ட அந்த மீன்பிடினாக்கா அந்த இதை கரெக்டா எல்லாருக்கும் இப்ப பறையப்பாட்டில் எடுக்கும்போது அதே சொல்றாங்க, அங்க புழுக்கத்தொழிலே அதான் சொல்றாங்க. இது கேள்வி நம்பர் 1. என்னுடைய இரண்டாவது, இந்த சொற்களை அந்த தொழிற்சொற்களுடைய ஆய்வுல சில சொற்கள் தமிழ்ல பிரத்யோகமா இருக்கக்கூடிய சொற்கள். உதாரணத்துக்கு குறிப்பா இந்த மீன்பிடி தொழிலை பற்றி வருகிற பொழுது பழைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய சொற்கள் அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய சொற்கள் அந்த மாதிரி சொற்கள் தற்காலத்துல கிளைமொழியுடைய தன்மைக்கு தக்கவாறு வட்டாரத்துக்கு தக்கவாறு பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இந்த மாதிரி கிளைமொழி ஆய்வுகள் குறிப்பா சுண்ணாய்வு பார்க்கிறோம். மூன்றாவது, அதாவது கிளைமொழிக்கு உள்ள ஒரு வட்டாரத்துக்குள்ள ஒரு தொழில் செய்கிற பொழுது வரக்கூடிய சொற்கள்ல நீங்க 3 நிலையில வேறுபாடுகளை பார்க்க முடியும். ஏன்னா நீங்க சொல்லிட்டு கிளைமொழி ஆய்வு, அதுக்குள்ள சொல்லாய்வு. ஒண்ணு பிரத்யோகமா அந்த வட்டாரத்துக்கு உள்ளே வரக்கூடிய நீங்க சொல்லக்கூடிய நம்ம சாதாரண லிங்குவிஸ்டிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்பவுமே இந்த டைரக்டர் எப்போ வரும் கேட்டீங்கன்னா விளக்க மொழிகள் சொல்றாங்கல்ல, அந்த விளக்க மொழிகள்ல தான் அது வரக்கூடிய. அப்படி இருக்கும் பொழுது இது நீங்க ஏற்கனவே நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒளியடிகள் அமைப்பு பார்த்தீங்களா, அதுல இருந்து பிரத்யோகமா இருக்கக்கூடிய சில ஒளியல் கூறுகள் அல்லது மாற்று ஒளியல் கூறுகள் இருக்குமா? ஏன்னா இது நம்ம அடிப்படை மொழியில செய்யக்கூடிய அடிப்படை ஆய்வு. இது மாதிரி நீங்க யோசிக்கலாம். இது இல்லாட்டா கூட பரவாயில்லை. இந்த மாதிரியான ஆய்வுகளை செய்கிற பொழுது, கிளைமொழிகளை பற்றி ஆய்வுகள் செய்கிற பொழுது, அந்த கிளைமொழிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தொழில் சொற்களை பற்றி ஆய்வு செய்கிற பொழுது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய தமிழ்
தமிழில் இருந்து வித்தியாசமாக பிரத்யேகமாக இருக்கக்கூடிய சிறப்பு ஊழியர், சிறப்பு நல்ல போன், நல்ல மாஸ்டர் ஊழியர். அதே மாதிரி உருவங்களை பார்க்க அந்த மாதிரி ஏதாவது இதுதான் இந்த வட்டாரத்துக்கு, இதுதான் இந்த வந்து தொழில்நுட்பங்களுடைய ஸ்பெசிபிக், அதாவது சிக்னிபிகன்ட் ஃபீச்சர் அப்படின்னு என்ன சொல்றாரு. சரி சரி, அடுத்த உங்களுடைய தரவையும் வைத்துக்கொண்டு சரி இது போன்ற மீனவர் சமுதாயத்தை பற்றிய ஆய்வுகள் இருக்கிற மற்ற தொழிற்சொற்கள் மற்றவற்றோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து ஏதாவது எதிர்காலத்துல பண்றதுக்கு முயற்சி செய்யுங்களேன். அப்பதான் உங்களால முடியும். சரி, எது ஃப்ரீக்வெண்ட், எது காமன், எது டிஸ்டிங்க்ட், எது அப்படின்ட்டுலாம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் என்று நான் கருதுகிறேன். அதனால இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணலாம். நீங்க நிறைய பண்ணலாம். அவரு டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச வர்மா பண்ணதோட ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்களா ஏதாவது? இல்ல, அது சில சொல்ல வந்து இருக்குதா, இந்த காத்து வகையெல்லாம் பார்த்தேன் ஆய்வுகளை எடுத்து பாருங்க. வேற எங்கேயாவது பண்ணியிருக்காங்களான்னு தெரியல. நான் டிராவல்ல ஏதாவது பண்ணாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. பண்ணிருக்காங்க ப்ராஜெக்ட் இந்த காலத்துல அது வந்து சவுத்துல ஒரு கிராமத்துல பண்றேன் அந்த பெட்டர்மெண்ட் முடியுது. ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை முஸ்லீம், முஸ்லீமுடைய அதுக்கப்புறம் அந்த முஸ்லீம் தான் பெட்டர்மெண்ட் அங்க இருக்கிறாங்க. பட் அவங்களுடைய டைரக்டர், அவங்களுடைய ஆக்குபேஷன் எம்ஏ ப்ராஜெக்ட் அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய அரபிக், உருது இந்த மாதிரி சொற்கள் நிறைய இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா அதனால நம்ம ஒரே சமூகம் பண்ணுதான், பெண்கள் சமூகம் பண்ணுதான் இருக்கு. அப்புறம் ISTL இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல லட்சத்தீவுகள்ல அவங்க ஆய்வு செஞ்சிருக்காங்க மகாலத்துக்கு முன்னாடி. அந்த ஸ்டடியையும் பார்க்கணும். அதுல எந்த அளவுக்கு அவங்க இந்த மாதிரி தொழிற்சொற்கள் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தெரியல. நீங்க அதை பார்க்கணும். அந்த மாதிரி பல இடத்துல அவங்கள்ட்ட நிறைய ஆங்கில சொல்ல இருக்கு சார். மார்க் போடலாம் ஒரு. ஆனா இப்போ மாடர்ன் இதுல மறுபடியும் ஆங்கிலம் கலந்த சொற்கள் அதிகமா வந்திருக்கலாம் தொழிற்சொற்கள்ல. ஒரு காலத்துல நேட்டிவ் தொழிற்சொற்களா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது எல்லாம் பிளெண்டட் ஃபார்ம்ஸா வர ஆரம்பிச்சது. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு எனக்கெல்லாம் தெரியாது. அதனால அதை பாருங்க. வேற ஏதேனும் கேள்விகள் உண்டா? இருக்கு. ஓகே, ப்ளீஸ். சொல்லு. பார்க்கும்போது நாங்க வார்த்தை அதிகமா யூஸ் பண்ண வார்த்தைகள் இல்ல, இங்க வந்து கலைச்சொற்கள் பார்வையில் தான் பார்த்தா ரீடிபிளேஷன் அதை வந்து கிராமர் இதில் போனால் நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து சொற்கள்ங்கிறத ரீடிபிளேஷன் பார்க்கணும். இது அது ஏபி வந்து கலை சொற்கள் கொண்டு வர மாதிரி தான் இது பண்ணுது. அங்கே போனால் நமக்கு கிராமர் மூலயமா இல்லை ரிப்பீட்டாக சொல்கிறேன். உதாரணத்துக்கு அமெரிக்கால வந்து உறுதியான ஒரு ஜாப், உறுதியான ஒரு இதுவா நீங்க பாக்குறது வந்து தரமான வேலையா அப்படின்னு கேட்கறது. இஸ் இட் a job சரி சரி சரி. நீங்க எல்லாம் உன்னிப்பா பார்க்கணும். அந்த மாதிரி பயன்பாட்டை வைத்துக்கொண்டு நினைச்சா உடனே கலெக்ட் பண்ணி முடியாது. சில உதாரணங்களை எடுத்து காட்டணும். அப்போ அந்த மாதிரி சொன்னா நீங்க ஏதாவது சொற்கள் கிடைக்கலாம். இல்லாம இருக்காது, கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நாம கொஞ்சம் முனைந்துதான் அதை எடுக்கணும். It will take time, you know. It's not that easy to take all in here. Any other comments? Comment அதோட முடிச்சிடலாம். நன்றி. ஏன்னா அது சொன்ன மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் புக்காக அதாவது தொழில்நுட்ப சம்பந்தமாக சரி இந்த குரூப் தான் மீனவர் உள்ள புக்காக
சரியா? சரி. So lexical analysis, lexical type of research நீங்க கொண்டு வரலாம். எப்படி யோசனைனா நீங்க ஒரு அகராதி உருவாக்குறது, இந்த தொழிற்கல்வி சார்ந்த அகராதிகளை உருவாக்குறது. சரி. பட் நான் பகரா எப்படி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நார்மலா ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா 4 வகையான கல்ச்சரை சொல்லுவாங்க. சரி. ஒன்று வந்து ஈக்கோலாஜிக்கல் கல்ச்சர். ஈக்கோலாஜிக்கல்னா அங்க உள்ள டைம், ஸ்பேஸ், இந்த மாதிரி உள்ள ஆறு, குளங்கள், நீர்நிலை, பிளான்ஸ் இதெல்லாம். ரெண்டாவது வந்து சோசியல் கல்ச்சர். சோசியல் கல்ச்சர்னா சொசைட்டி எப்படி டிவைட் ஆயிருக்கு. இப்போ நீங்க பேசுறீங்க இல்லையா, அந்த மீன் பிடிக்கிறதுக்கு போகக்கூடியவங்க வேறையா இருக்கும், மீன் பிடி எடுத்துட்டு வர்றவங்க வேறையா இருக்கும், காய் போட்டு உலர்த்தணுங்க வேற, இந்த மாதிரி பேர்கள்லாம் இருக்கும். ஸோ அது வந்து சோசியல் கல்ச்சர்னு சொல்லுவோம். மூணாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கல்ச்சர்னு சொல்லுவோம். என்னென்ன டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த இவங்களுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. நாலாவது வந்து இன்னொரு கல்ச்சர் வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ் இருக்கு. இந்த கல்ச்சரல் வேர்ட்ஸ் தான் அவங்களோட சம்மந்தப்பட்டது. இந்த வேர்ட்ஸ் எப்படி உருவாக்குதுன்னா பர்செப்ஷன் அபௌட் தி ரியாலிட்டி. அதாவது அந்த சூழ்நிலையில, அந்த சிச்சுவேஷன்ல அந்த தொழில் செய்யறது இது சார்ந்த vocabulary. ஸோ நீங்க எடுத்து அந்த ப்ரொஃபஷனல் vocabulary நீங்க என்ன பண்ணீங்க, சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உடைய பேரை மாத்திரம் கேட்டு அதை கலெக்ட் பண்ணீங்க. ஸோ நீங்க முதல்ல பண்ண வேண்டியது இதை வந்து எக்ஸாஸ்டிவா மீனவ கம்யூனிட்டியில இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லணும்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் மீன் பேரையும் சில இன்டர்நெட்ஸ் பேரையும் கவனிச்சுட்டு the type of social activity கூட அவங்க என்னென்ன சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபடுறாங்க, அதுல என்னென்ன வேர்ட்ஸ். அதாவது நீங்க சொன்னது பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலத்தை பத்தி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, நிலத்துல இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் அதுக்கு வெவ்வேறு பேர் வச்சிருக்க மாதிரி சொன்னீங்க. டைம் பத்தி சொன்னீங்க, டைம் பத்தி. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அவங்களுடைய டோட்டல் சோசியல் ஆக்டிவிட்டியை மனசுல வச்சுட்டு எப்படி அந்த பர்செப்ஷன்ஸ் இருக்கு. பர்செப்ஷன்னா அந்த நான் பர்சீவ் பண்றேன், இந்த மீன் வித்தியாசமா வந்து நான் பர்சீவ் பண்றேன், அது பேர் கொடுத்தேன், அதனால அந்த vocabulary இருக்கிறது. ஸோ பர்செப்ஷன் vocabulary ஒன்று. ரெண்டாவது ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க, அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ். நான் போராஜி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்க மீன் பிடிக்க போறாங்கன்னா அந்த ஒரு சிச்சுவேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு நீங்க அவங்கள்ட்ட எலிசன் பண்ணீங்கன்னா அதுல என்னென்ன செயல்களை அவங்க செய்யறாங்க, என்னென்ன பொருட்களை பார்க்கறாங்க, எப்படி பண்றாங்கன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸ் அந்த மாதிரி டேட்டா சொன்னா மீனவர் சமுதாயத்துக்கு அவங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் இப்படிதான் இருக்கும், அவங்க சோசியல் ஆக்டிவிட்டி என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, என்னென்ன வேர்ட்ஸ் அவங்க பயன்படுத்துறாங்க, ஒரு முழுமையான ஸ்கெட்ச் அதை வந்து புதுமையா செய்யறது. நம்மளா கொஞ்சம் லிஸ்ட் எடுத்துட்டு போய் கலெக்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு அவங்க சோசியல் ஆக்டிவிட்டியை முதன்மையா வச்சு எப்படி எப்படி அவங்க என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் பண்றாங்க, என்னென்ன வேலை பண்றாங்க, அதுல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்றாங்க, எப்படி விற்கிறாங்க, எப்படி வாங்குறாங்க, இது எல்லாமே ஒரு சோசியல் ஆக்டிவிட்டி. அப்படி பண்ணீங்கன்னா ஒரு முழுமையான ஒரு சொற்களை. அப்போ சார் சொன்ன மாதிரி அந்த கலெக்ஷன் பேஸே வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியா இருக்கு. நீங்க அவன் கூடயே போகணும், அவன் கூடயே வெள்ளத்துல போய் அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னா நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அப்போ அந்த முழுமையா அந்த டைரக்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, சோசியல் ஆக்டிவிட்டி என்ன. நவடேஸ் நம்ம லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வந்த பிறகு முன்னாடி எல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுட்டு தான் ரிசர்ச் பண்ணலாம். என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்குதோ அதை கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்க, அப்படி பண்ணுவாங்க. அது இல்லாம ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் ரிசர்ச் தான் இப்போ கரெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்ஷன் ஓரியன்டட். என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் பண்றாங்க, அங்க எப்படி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றாங்க, அங்க எப்படி நமக்கு நான் வர்பல் கம்யூனிகேஷன் நடக்குது. பாத்தீங்கன்னா அவங்க வேர்ட் சொல்லுவாங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க, ஒரு வேர்ட் சொல்லுவாங்க. நாள் கழிச்சு கேட்டா சின்ன பாறை சொல்றாங்க சார், திட்டினாருன்னா பாறை. ஆனா திட்டினாருன்னா பாறை இல்லை, அவன் மீன் கூட கேட்டா ஜஸ்ட் நம்ம போனோடனே வேற ஊருக்காரங்க வந்துட்டாங்களோ எல்லாம் முடிஞ்சுன்னு சொல்றதுதான் அவன் என்ன பண்றான், திட்டினாருன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த சோசியல் ஆக்டிவிட்டியை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேரா அந்த சொசைட்டில என்ன நடக்குது, எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணீங்கன்னா வந்து
அதை சேவ் பண்றான் பாருங்க. அப்ப அந்த செல்லருக்கும் பையருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா அவன் வந்து போர்ல இருந்து அந்த மீனை இறக்கி ஒரு பையர் ஒரு முறையாளிதான் பார்ப்பார். அந்த 2 பேருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய அந்த கான்வர்சேஷன்ல வரக்கூடிய சொற்கள், ஈவன் அந்த பணம், அது கூட வந்து சில ரகசிய மொழிகள் எப்படி மாட்டுக்கு துண்டு போட்டு நம்ம கையில அத மாதிரி சில ரகசிய மொழிகள் இருக்கு. அதையெல்லாம் கூட இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிடைக்கும். 4 கல்ச்சர்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு கல்ச்சர் பண்ணா அது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி கிடையாது. அந்த கம்யூனிட்டி பெருசா ஒரு பேப்பர் சொல்ல மட்டும் எடுத்துருக்காரு. இது ரைட்டு தான். ஆனா அதை வந்து கொஞ்சம் மாற்றி பண்ணிருந்தா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். இல்ல சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு சம்பவம் தான். அவர் கூட நான் போனேன், கொஞ்சம் தூரம் போனேன் சார். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, மார்க் போடலன்னாரு. என்ன மார்க் போடலன்னா, அந்த குறிப்பிட்ட இடம் போகிறது ஒரு சிம்பிள் வச்சிருக்காங்க, மார்க் போடலன்னு சொல்றாங்க. அப்ப கேட்டா இது வந்து எங்க சொல்லுன்னு சொன்னார். மார்க் போடனா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் நாங்க மீன் பிடிக்கும் ஒரு அளவு வச்சு அளவு கூட தான் மார்க் போடலன்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப நன்றி வாய்ப்பு வழங்கிய துறை தலைவருக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றி சொல்லி அமர தலைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். So thank you very much for the 2 presenters, Dr. Umaraj and Dr. Kumaraswamy. Projects. You know, you have, we were discussing about linguistic convergence. Today, you know, our discussion made me to think a little bit about the dialectal convergence. Dialects are that's also taking place. Now, you know, I migrated from Salem district to Coimbatore district in the year 1958, 57, 58, and there are a lot of differences. You might have observed Kongu Tamil is the way they speak, they use the language is a little different. You can easily identify also a speaker from Coimbatore region. I can identify Coimbatore speaker or the southern dialect speaker or anybody almost. But you know, I belong to the western area, but from Salem district to Coimbatore district. So far, I am not completely switched over to the Coimbatore dialect. People have observed it, no, not me, people have observed it, that it is they say it is very difficult for them to identify me as a person belonging to Coimbatore region at all. I don't know. When I heard these comments, I started thinking about my own way of speech. I'm not completely switched over to, I'm sure about it, to the Coimbatore or Kongu region Tamil. But at the same time, I make use of some of the features now and then, but not switched over to, I can easily observe and identify and explain. But as far as my speech is concerned, I still maintain a type of standard because I have lived in Chidambaram area for at most 25 years. That's my second native place. So, but still, my habit of speech behavior is I don't want to identify with any particular region. I always go for some kind of
standard usages, regional standard, whatever standard you use. So that's also taking place. So my observation is, I think we should do about dialectal convergence, how speakers, because migration is taking place now from region to region. Once it was not so, but this is taking place and people started settling in finally in one region. That's also taking place. If you are really interested, you can do some field work and identify how standardization is taking place, regional standardization, and then from regional standardization to, if you go through my book on standard spoken Tamil published in US, probably you will find some clues to establish what is standard spoken Tamil. There are articles and some comments and books, but still it is an area which is very important. We are trying to, that's what I am going to discuss in the afternoon in my paper, Tamil Diglossia Revisited. Anyway, we can discuss about this sometime, right? This is an important area because Tamil Diglossia, it is there, but still something is taking place in spoken Tamil as well as in standard written Tamil. I don't know whether it is something is happening between these two, but still we maintain structural and functional differences and so on. This is just I wanted to point it out. This is an area to be concentrated. We have started from idiolect to dialect, this and that. Once my teacher, Professor Shanmugam coined studiolect, style in individual speech, this and that. That's also you can observe. One individual can have different styles in different occasions. I make use of, or somebody else makes use of. You see, it is a little complicated. But do you think that I speak the same variety everywhere? No, I change. You also change from home to your office or to workplace or public place. So that also taking place. So it is an area to be put into research. Anyway, thank you very much for your participation, and I very much appreciate the way you participated. We should continue with this kind of interaction in a public forum like this. Thank you very much. Thank you very much for the for giving me this opportunity to preside over this session, and also the two speakers. They really motivated all of us to take part in their discussions and